Hello, we are learning the play The Merchant of Venice, written by William Shakespeare. Act 4, Scene 1. About the author, William Shakespeare was born in 1564 and died in 1616. Was an English poet, playwright, and actor, widely regarded as both the greatest writer in the English language and the world's preeminent dramatist. He is often called as England's national poet and the Bard of Avon. This is Venice, a painting of the city of Venice. About the play, The Merchant of Venice is a play by William Shakespeare, believed to have been written between 1596 and 1598. Although classified as a comedy in the first folio, and while it shares certain aspects with Shakespeare's other romantic comedies, the play is perhaps more remembered for its dramatic scenes and is best known for the character of Shylock. So, this is a comedy written by Shakespeare, and the character Shylock became very famous, who has become notorious for his avarice through this play. The greedy moneylender Shylock. The main characters of the play are Antonio, who is the merchant of Venice. He is wealthy, merciful merchant of Venice. He borrows money from Shylock to give to his friend Bassanio. He is humble and a generous entrepreneur. Bassanio, a friend of Antonio, who is in need of money to woo Portia, to marry Portia. To help him, Antonio concludes his almost fatal bargain with Shylock. Bassanio chooses the right casket at Portia's home and thus is able to marry her. Shylock, the villain. Shylock, a rich Jewish moneylender. He hates Antonio for often lending money at lower interest than the usurer demands. Hence, when Antonio wishes to borrow 3,000 ducats to help Bassanio, Shylock prepares a trap. Antonio being ruined and the loan is due, Shylock brings the case before the Duke. So what was the agreement between Shylock and Antonio? Bassanio needed money to woo, to marry, to propose Portia. Portia was a rich girl, the girl of a rich merchant in Belmont. So in order to marry her, Bassanio needed money. Bassanio asked for money at Antonio, but Antonio's ships were on a voyage on the sea and they had not returned back. So Antonio approached the moneylender Shylock, who was also living in Venice, a Jewish moneylender. Shylock had an animosity with Antonio because അന്റോണിയോയും ഷൈലോക്കും പൈസ കടം കൊടുത്തിരുന്നു. പക്ഷേ അന്റോണിയോ പലപ്പോഴും വളരെ ചെറിയ പലിശ നിരക്കിനാണ് പണം കടം കൊടുത്തിരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഷൈലോക്കിന് അന്റോണിയോയോട് ഭയങ്കരമായ ഒരു ദേഷ്യമുണ്ടായിരുന്നു. So when Antonio approached Shylock for 3,000 ducats, he made a trap for Antonio. എന്തായിരുന്നു ആ ട്രാപ്പ്? ട്രാപ്പ് ഇതാണ്. അന്റോണിയോയ്ക്ക് പറഞ്ഞ സമയത്ത് ഷൈലോക്കിന് ഈ 3,000 ഡക്കറ്റ്സ് തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അന്റോണിയോയുടെ 1 pound of flesh പകരം ഷൈലോക്കിന് എടുക്കാം. സോ ഹി ക്യാൻ കട്ട് ഫ്രം ഹിസ് ചെസ്റ്റ് 1 pound of flesh if he fails to repay the money on time. So that was the agreement, and that was actually a trap made by Shylock for Antonio. So Antonio failed to repay the money in time. So Shylock brings the case before the Duke of Venice. Then
The next character is Portia. Portia, an heiress whose father had stipulated in his will that any suitor must win her by choosing from among 3 caskets of gold, silver, and lead or brass, the one containing her portrait. Later, Bassanio chooses the right casket and he becomes the wife of Portia. Portia becomes the wife of Bassanio. Nerissa, Portia's clever waiting woman. She later marries Gratiano. Jessica is the daughter of Shylock. She elopes with Lorenzo, taking with her much of Shylock's money and jewels. Her marriage is a heavy blow to her father. Lorenzo is a Venetian Christian who marries Jessica. And there are 2 more characters, Gratiano, friend of Bassanio and husband of Nerissa, and Salerio, attendant of Antonio. Now about the love between Bassanio and Portia. Bassanio wants to use the money to woo Portia, who he says has fallen in love with. Her beauty in Belmont is a lady richly left, and she is fair, and describes her using references to wealth when Bassanio sets sail for Belmont. This may mean that he does actually care about Portia, or simply that he wants to get there before someone else chooses the correct casket. She asks Bassanio to think and choose the casket. When Bassanio chooses the bronze casket, Portia was very happy and she gave him a ring and told her to wear this ring always, and whenever this ring is lost by Bassanio, it would be end of their relationship. So Bassanio promised her that whenever he dies, then only he will lose the ring or open the ring. Now, welcome to the play. We could see Antonio, Bassanio, Gratiano, the court officials, and the merchants who had come to observe the trial. All went silent as the Duke entered the courtroom. He sat down behind his raised bench. So we could see Shylock, Antonio, Bassanio, Gratiano, and all the merchants who have come to listen to the trial. And here on the raised platform is the Duke of Venice. This is Act 4, Scene 1, which is also known as the court scene. C-O-U-R-T, court scene in The Merchant of Venice. The play begins. The scene begins. What, is Antonio here? Asked the Duke. Antonio, ready, so please your grace. Duke, I am sorry for thee. Thou art come to answer a stony adversary, an inhuman wretch, incapable of pity, void and empty from any dram of mercy. Antonio, I have heard your grace hath taken great pains to qualify his rigorous course, but since he stands obdurate, and that no lawful means can carry me out of his envy's reach, I do oppose my patience to his fury, and am armed to suffer with a quietness of spirit the very tyranny and rage of his. So the scene begins. Duke asks Antonio, are you here? Antonio replies, yes, I am here, your grace. Duke says, I am sorry for you, Antonio, because you have come here to answer a very stony adversary. Adversary means enemy. You have come to face a ruthless, a heartless enemy. He is an inhuman wretch, inhuman being, incapable of pity, without any feeling of mercy. Duke is referring to Shylock. Antonio, എനിക്ക് നിന്നോട് സഹതാപമുണ്ട്. I feel pity for you. I am feeling sorry for you. കാരണം ഇന്ന് നിനക്ക് എതിരിടേണ്ടി വരുന്ന എതിരാളി ഒരു ഹൃദയശൂന്യനായ മനുഷ്യനാണ്. Antonio പറഞ്ഞു, I have heard that you have taken
great pains to qualify his rigorous course. ഞാൻ കേട്ടു. ഡ്യൂക്ക്, നിങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത് ഒരുപാട് സംസാരിച്ചു എന്ന് ഞാൻ കേട്ടു. നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതൊക്കെ ചെയ്തു എന്ന് ഞാൻ കേട്ടു. പക്ഷേ സിൻസ് ഹീ റിമെയിൻസ് stubborn and there is no legal way to protect me from his malice, എനിക്കറിയാം ഷൈലക് അയാളുടെ ഈ തീരുമാനത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണ്. ലീഗലി എനിക്കിതിൽ നിന്ന് രക്ഷയില്ല എന്നും എനിക്കറിയാം. അതുകൊണ്ട് ഐ ആം റെഡി ടു സഫർ മൈ പെനൽറ്റി. എൻ്റെ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കാൻ ഞാൻ റെഡിയാണ്, ഞാൻ പേഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് ആന്റോണിയോ പറഞ്ഞു. ഡ്യൂക്ക് 1 and call the Jew into the court. ആരാണ് അവിടെയുള്ളത്? ജൂവിനെ, ഷൈലക്കിനെ കോർട്ടിലേക്ക് വിളിച്ചുകൊണ്ടുവരും. സലേറിയോ, ഹി ഈസ് റെഡി അറ്റ് ദ ഡോർ, ഹി കംസ് മൈ ലോർഡ്. സലേറിയോ ഇസ് ദ അസിസ്റ്റന്റ് ഓഫ് ആന്റോണിയോ. സലേറിയോ പറഞ്ഞു ഹി ഈസ് ദെയർ, റെഡി ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട്, ഡോറിൽ തന്നെ ദേ വരുന്നുണ്ട്. Enter Shylock. Duke, make room so that he can stand right in front of me. Shylock, everyone thinks, and I agree, that you are just pretending to be cruel. They think that at last second, you are going to show mercy and pity, which will be more surprising than the bizarre cruelty you seem to be showing now. And even though you are here to collect the penalty, a pound of this poor merchant's flesh, they think you will not only let it go, but out of humanity and love, you will forgive some portion of the principal he owes to you. In doing so, you will be taking pity on him for his many recent losses, which have been large enough to send even the greatest merchant out of business, and make even the most hard-hearted Turk or Tartar feel sorry for him. What do you say? We all expect a nice answer from you, Jew. ഡ്യൂക്ക് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ഇതുവരെ, ഈ നിമിഷം വരെ ഈ മനുഷ്യൻ്റെ ഹാർട്ടിൽ നിന്ന് 1 പൗണ്ട് ഫ്ലഷ് എടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് നിൽക്കുകയാണ്. ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും വിചാരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ പിറ്റി കാണിക്കും, കരുണ കാണിക്കും, ഈ മനുഷ്യനോട് കരുണ കാണിക്കുമെന്നാണ് ഞങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് വി എക്സ്പെക്റ്റ് ഓൾസോ ദാറ്റ് ഈ ഫ്ലഷ് എടുക്കില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, അതിൽ കരുണ കാണിക്കുമെന്ന് മാത്രമല്ല ഞങ്ങൾ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. 3000 ഡക്കറ്റ്സ് റീപേ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇപ്പോൾ ഒരു വലിയ amount ആണ്. കാരണം ഒരു ബിസിനസ്മാനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഹെവി ലോസസ് ആണ് ഇയാൾക്കിപ്പോൾ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഷിപ്പുകളെല്ലാം ഹെവി സ്റ്റോമിൽ തകർന്നു എന്നാണ് കരുതപ്പെടുന്നത്. ഹെവി സ്റ്റോമിൽ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഷിപ്പുകളൊന്നും തിരിച്ചു വന്നിട്ടില്ല. സോ ഫോർ എ മാൻ ഇത് തന്നെ ഒരു വലിയൊരു ബ്ലോയാണ്, വലിയൊരു തിരിച്ചടിയാണ്. അങ്ങനെയുള്ളൊരു മനുഷ്യനോട് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കരുണ കാണിക്കും, അയാളുടെ ഫ്ലഷ് എടുക്കില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല അയാൾ തിരിച്ചടയ്ക്കാനുള്ള പേയ്മെൻറ്റിൽ ഒരു ചെറിയ ഇളവും കൊടുക്കുമെന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. കാരണം ഏറ്റവും ക്രൂരന്മാരായ ഒരു ടർക്കിഷ് മാനോ ഒരു ടാർട്ടാറോ ഒരു മംഗോളോ പോലും, മംഗോളിയൻ പീപ്പിളാണ് ടാർട്ടാർസ്, അവർ പോലും കരുണ കാണിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഒരു ജ്യൂ ആയ നിങ്ങൾ ഈ സമയത്ത് കരുണ കാണിക്കുമെന്ന് ഞങ്ങൾ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. സോ വി ആർ എക്സ്പെക്ടിങ് എ നൈസ് ആൻസർ ഫ്രം യു, ജ്യൂ. Shylock, Your Grace, I have told you what my intention is, and I have sworn by the holy Sabbath to take what is owed to me by our legal contract. If you deny me this rightful penalty, it will reflect poorly upon your city and its freedom. I am sure you are going to ask me why I would choose to have a pound of flesh rather than the 3000 ducats I have been offered. I won't give you any answer other than to say, I just feel like it. Shylock പറഞ്ഞു, ഞാൻ പലതവണ എൻ്റെ ഇൻറ്റൻഷൻ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. എനിക്ക് നിയമപ്രകാരമുള്ള ലീഗൽ കോൺട്രാക്റ്റ് പ്രകാരമുള്ള ആ 1 പൗണ്ട് ഫ്ലഷ് എനിക്ക് കിട്ടണം. ഹോളി സാബത്തിനെ മുൻനിർത്തി ഞാൻ സത്യം ചെയ്യുകയാണ്, ഈ ലീഗൽ കോൺട്രാക്റ്റുമായിട്ട് ഞാൻ മുന്നോട്ട് പോകും. എനിക്ക് അവകാശപ്പെട്ട റൈറ്റ്ഫുൾ പെനൽറ്റിയാണ് ഇത്. നിങ്ങൾ ഇതിനെ എതിരെ നിന്നാൽ ആസ് എ ഡ്യൂക്ക് യുവർ സിറ്റി ഈസ് ഗോയിങ് ടു ഹാവ് ഡിസ്ഗ്രേസ്. കാരണം വെനീസിലെ ലോ ആൻഡ് ഓർഡറിനാണ് ഇതൊരു തെറ്റായിട്ട് വരാൻ പോകുന്നത്. ഒരു ലീഗലായിട്ട് പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ലീഗൽ ഡോക്യുമെൻ്റ് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് തടസ്സം നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഈ വെനീസിലെ സിറ്റിക്കും അതിൻ്റെ ഫ്രീഡത്തിനും അതിൻ്റെ സിറ്റിസൻ്റെ മേലെടുക്കുന്ന ഒരു വലിയ ചോദ്യമായിരിക്കും അത്.
ഇനി നിങ്ങളൊരു പക്ഷേ ചോദിച്ചേക്കാം, നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫ്ലഷ് എന്തിനാണ്, പകരം 3000 ഡക്കറ്റ്സ് തരാമെന്നിപ്പോൾ ബസാനിയോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അതെടുത്താൽ പോരെ എന്ന് ചോദിച്ചേക്കാം. എനിക്കങ്ങനെ തോന്നുന്നില്ല. എൻ്റെ ടെമ്പറമെൻറ്റ് ഈ ഫ്ലഷ് വേണമെന്നുള്ളതാണ്. ഐ ഫീൽ ലൈക്ക് ദാറ്റ്. അതാണ് എൻ്റെ ആൻസർ. കൂടുതലൊന്നും എന്നോട് ചോദിക്കേണ്ട. നമുക്ക് പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാം. ഐ വോണ്ട് ടു ടേക്ക് ദാറ്റ് മാൻസ് 1 pound of flesh. Bassanio, this is not a sufficient answer, you unfeeling man, to excuse your cruelty. നിങ്ങളുടെ ക്രുവൽറ്റി നടപ്പാക്കുന്നതിനൊരു ന്യായീകരണമൊന്നുമല്ല ഈ ആൻസർ. സോ യു ആർ വെരി ക്രുവൽ, ബസാനിയോ പറഞ്ഞു. ദിസ് ഇസ് നോട്ട് ആൻ ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഷൈലോക്ക് അവിടെ പറയുന്നുണ്ട്, സം men don't like roast pig, others go crazy if they see a cat, and others can't help urinating when they hear bagpipes. ചിലർക്ക് പൊരിച്ച പന്നിയെ ഇഷ്ടമാണ്, ചിലർക്ക് പൂച്ചയെ കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്, ചിലർക്ക് ബാക്ക് പൈപ്പിൻ്റെ സൗണ്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ യൂറിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ തോന്നും. ഇതൊക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അങ്ങനെയാണ്. ചിലർക്ക് ചിലത് ഇഷ്ടമാണ്, ചിലർക്ക് ചിലത് ഇഷ്ടമല്ല. ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ മനുഷ്യൻ്റെ ഫ്ലഷ് എടുക്കണമെന്നാണ് തോന്നുന്നത്, അതാണ് എൻ്റെ ഇഷ്ടം. ലീഗലി എനിക്കതിനുള്ള റൈറ്റ് ഉണ്ട്. ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് മൈ ആൻസർ എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് ബസാനിയോ പറയുന്നത്, ദിസ് ഇസ് നോട്ട് എ സഫിഷ്യൻറ്റ് ആൻസർ, യു അൺഫീലിംഗ് മാൻ, ടു എക്സ്ക്യൂസ് യുവർ ക്രുവൽറ്റി. ഷൈലോക്ക് പറഞ്ഞു, ഐ എം നോട്ട് ബൗണ്ട് ടു പ്ലീസ് ദീ വിത്ത് മൈ ആൻസർ. എനിക്ക് നിന്നെ ആൻസർ പറഞ്ഞ് സുഖിപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ബസാനിയോ, ഡു ഓൾ മെൻ കിൽ ദ തിങ്സ് ദേ ഡു നോട്ട് ലവ്? ഇഷ്ടമില്ലാത്ത സാധനങ്ങളെയൊക്കെ കൊന്നുകളയാണോ ചെയ്യുന്നത്? എനിക്കിഷ്ടമല്ല, എനിക്ക് ഇപ്പം ഇതാണ് ഇഷ്ടം. അല്ലെങ്കിൽ ഐ ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു ഗിവ് യു ആൻസേഴ്സ് യു ലൈക്ക്. നിനക്കിഷ്ടമുള്ള ആൻസർ തരാൻ എനിക്കിപ്പോൾ സൗകര്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ബസാനിയോ ചോദിച്ചു, ഇഷ്ടമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ, ഇഷ്ടമില്ലാത്തതിനെയൊക്കെ കൊന്നുകളയാണോ മനുഷ്യർ ചെയ്യുന്നത്? ആന്റോണിയോ പറഞ്ഞു, പ്ലീസ്, ആർ യു ട്രൈങ് ടു റീസൺ വിത്ത് ദ Jew? You might as well go stand on the beach and ask the tide not to come in as high as its custom. You as well ask the wolf why he makes the ewe cry by eating the lamb mite. Here is 6,000 ducats instead of the 3,000 ducats for you, says Bassanio. ആന്റോണിയോ പറഞ്ഞു, നീ എന്തിനാണ് ബസാനിയോ, വൈ ആർ യു ആർഗ്യൂയിങ് ദ Jew? നീ ആ ജ്യൂവിനോട് ആർഗ്യൂ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് ബീച്ചിൽ എന്ന് തിരമാലയോട് പറയൂ. സാധാരണ വരുന്ന ഹൈറ്റിലും കുറച്ച് താഴ്ന്ന് തിരമാലയോട് വരാൻ പറയൂ. അല്ലെങ്കിൽ ആ മൗണ്ടനിൽ ചെന്ന് പൈൻ ട്രീയോട് പറയൂ, കാറ്റ് വീശുമ്പോൾ ട്രീ ടോപ്സ് അനങ്ങാതെ നിൽക്കണമെന്ന് ആ പൈൻ ട്രീസിനോട് ചെന്ന് പറയൂ. അതുമല്ലെങ്കിൽ നീ ചെന്ന് ആ വുൾഫിനോട് പറയൂ. നീ ആ യു പെൺ ആടാണ്, ആ പെണ്ണാടിനെ കരയിക്കാതെ, ലാമ്പിനെ കൊന്നു തിന്ന് ആ ആടിനെ കരയിക്കാതെ എന്ന് നീ ആ വുൾഫിനോട് ചെന്ന് പറയൂ. അവരൊക്കെ ഒരു പക്ഷേ അനുസരിച്ചേക്കാം, നിന്റെ വാക്ക് കേട്ടേക്കാം. പക്ഷേ ഒരിക്കലും ഈ Jew നിന്നെ ശ്രവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല. ബസാനിയോ പറഞ്ഞു, ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് യുവർ 3,000 ducats, here are 6,000. For thy 3,000 ducats, here is 6. Shylock, I wouldn't take your offer if it were 6 times 6,000 ducats. 6,000 ducats into 6 times തന്നാൽ പോലും ഞാനത് സ്വീകരിക്കില്ല. I would still take this legally off to me. എനിക്ക് ലീഗലി അവകാശപ്പെട്ട ആ 1 pound of flesh മാത്രം മതി എനിക്ക്. Duke, how shall thou hope for mercy, rendering none? How can you hope for mercy if you don't show it yourself? Duke ചോദിച്ചു, ഇത്രയ്ക്ക് ഹൃദയശൂന്യനാവാൻ എങ്ങനെ പറ്റുന്നു? നീ കരുണ കാണിക്കാതെ നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും ആരുടെയെങ്കിലും അടുത്തുനിന്ന് കരുണ കിട്ടുമെന്ന് നീ എങ്ങനെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു? ഷൈലോക്ക് അതിന് ആൻസർ പറയാണ്, What judgment shall I dread doing no wrong? Why should I be afraid of your judgment when I haven't done anything wrong? ഞാൻ എന്തിന് മറ്റുള്ളവരുടെ മേഴ്സിക്ക് വേണ്ടി കാത്തു നിൽക്കണം? ഞാൻ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്തോ? എന്നെ ആർക്ക് ഇവിടെ ശിക്ഷിക്കാൻ പറ്റും? You have among you many purchased slaves, and you use horribly like donkeys, dogs or mules, because you bought them. ഷൈലോക്ക് വേറൊരു എക്സ്പ്ലനേഷനും കൂടെ പറയാണ് ഡ്യൂക്കിനോട്. You have many slaves in your home. ഇല്ലേ, അന്നൊക്കെ സ്ലേവറി ഉണ്ട്, അടിമ കച്ചവടമുണ്ട്. പൈസ കൊടുത്ത് നീ വാങ്ങിച്ച നിന്റെ സ്വന്തം സ്ലേവ്സ് നിന്റെ വീട്ടിലുണ്ട്. അവരെ നീ എങ്ങനെയാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ഡോങ്കികളെ പോലെയോ ഡോഗ്സിനെ പോലെയോ മ്യൂൾസിനെ പോലെയോ ഒക്കെ വളരെ മോശമായിട്ടാണ് അവരോട് പെരുമാറുന്നതും അവരെ പണിയെടുപ്പിക്കുന്നതും. ഞാനിപ്പോൾ നിന്നോട് പറയുകയാണ്,
അവരെ ഇന്ന് ഫ്രീ ആക്കൂ, അവരെ വെറുതെ വിടൂ, എന്നിട്ട് നിന്റെ മക്കൾക്ക് അവരെ കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുക്കൂ എന്ന് ഞാൻ ഓർഡർ ഇട്ടാൽ നിങ്ങളതനുസരിക്കുമോ? ഇല്ല. കാരണം പൈസ കൊടുത്ത് സ്വന്തമാക്കിയ സ്ലേവിനെ ഈവൻ കൊല്ലാനുള്ള അവകാശം പോലും അതിൻ്റെ ഉടമസ്ഥനുണ്ട്. ഒരാള് അവരെ വെറുതെ വിടൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറുതെ വിടേണ്ട ആവശ്യം നിങ്ങൾക്കില്ല. കാരണം അത് കൃത്യമായ ലീഗൽ ഡോക്യുമെന്റ്സ് സൈൻ ചെയ്ത് പൈസ കൊടുത്ത് വാങ്ങുന്നതാണ്. അതുപോലെ ഞാൻ വളരെ എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ട് വാങ്ങിച്ച എൻ്റെ അവകാശപ്പെട്ട 1 pound ഓഫ് ഫ്ലഷ് ആണ് അന്റോണിയോയുടെ ചെസ്റ്റിലുള്ളത്. അതെനിക്ക് തരില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അത് വെറുതെ കളയണം, വിട്ട് കളയണമെന്ന് പറയാനുള്ള അവകാശം ആർക്കുമില്ല. അവിടെ മേഴ്സിയുടെ കാര്യം പറയേണ്ട ആവശ്യവുമില്ല. സലേറിയോ, മൈ ലോർഡ്, ദർ ഇസ് എ മെസ്സഞ്ചർ സ്റ്റാൻഡിംഗ് ജസ്റ്റ് ഔട്ട്സൈഡ് വിത്ത് ലെറ്റേഴ്സ് ഫ്രം ബെലാരിയോ. ഹീ ഹാസ് ജസ്റ്റ് അറൈവ്ഡ് ഫ്രം പാദുവ. ഈ സമയത്ത് സലേറിയോ ഡ്യൂക്കിനോട് പറയുന്നു, ഒരാള് ബലേറിയോയിൽ നിന്നും വന്നിട്ടുണ്ട്. ബെല്ലാരിയോയിൽ നിന്ന് ബെല്ലാരിയോയുടെ ലെറ്ററുമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഹീസ് ഫ്രം പാദുവ. പാദുവ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്നും ബെല്ലാരിയോയുടെ ലെറ്റേഴ്സുമായിട്ട് ഒരാൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. ദേ ആർ വെയിറ്റിംഗ് ഔട്ട്സൈഡ്. ഡ്യൂക്ക് പറഞ്ഞു, ബ്രിങ് us the letter, call the messenger. ബസാനിയോ ഈ സമയത്ത് ലെറ്റർ വായിക്കുന്ന സമയത്ത് ബസാനിയോ അന്റോണിയോവിനെ സമാധാനിപ്പിക്കുകയാണ്. Good cheer, Antonio. What man courage yet? The Jew shall have my flesh, blood, bones and all, or thou shalt lose for me 1 drop of blood. Cheer up, Antonio. Keep your courage. Man, the Jew will have all my flesh, blood and bones before I let him take 1 drop of blood from you on my account. ബസാനിയോയ്ക്ക് വലിയ വിഷമമാണ്. കാരണം ബസാനിയോയ്ക്ക് പോർഷിയാനെ സ്വന്തമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, ബസാനിയോയ്ക്ക് വേണ്ടി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അന്റോണിയോ ഷൈലോക്കിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പണം കടം വാങ്ങുന്നത്. അപ്പോൾ കുറ്റബോധം ബസാനിയോയുടെ അടുത്താണ്. ബസാനിയോയ്ക്കുണ്ട്. ബസാനിയോ പറഞ്ഞു, വിഷമിക്കാതെ, എൻ്റെ ഫ്ലഷും ബ്ലഡും ബോണും എടുത്തിട്ട് മാത്രമേ നിങ്ങളുടെ ഒരു തുള്ളി ബ്ലഡെങ്കിലും വീഴാൻ ഞാൻ അനുവദിക്കുകയുള്ളൂ. അന്റോണിയോ പറഞ്ഞു, I am like a diseased sheep in a flock, one who ought to die. The weakest fruit drops earliest to the ground. Let me drop like that fruit. അന്റോണിയോ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നീ ജീവൻ കളയണ്ട, നീ വിഷമിക്കണ്ട. ഞാൻ ഒരു വയസ്സായ ആട്ടിൻകൂട്ടത്തിലെ ഒരു വയസ്സൻ ആടിനെ പോലെയാണ്, മരിക്കാറായ ആളാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മരത്തിലെ പഴുത്ത് പാകമായി താഴേക്ക് വീഴാറായി നിൽക്കുന്ന പോലത്തെ ഒരു ഫ്രൂട്ട് പോലെയാണ് ഞാൻ അല്ലാതെ തന്നെ മരിക്കാറായി, ഞാൻ വയസ്സനായി. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നീ വിഷമിക്കരുത്. എനിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യാനുള്ളൊരു കാര്യം ഇതാണ്, ബസാനിയോ, than to live still and write mine epitaph. എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നീ ജീവിക്കണം, എന്നിട്ട് എൻ്റെ ഗ്രേവ് സ്റ്റോണിൽ ഒരു എപ്പിറ്റോം വെക്കണം, എപ്പിറ്റാഫ് എഴുതണം. എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടൊരു എപ്പിറ്റാഫ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ശവക്കല്ലറയിൽ നമ്മൾ എഴുതുന്ന സെൻറ്റൻസസിലെയാണ് നമ്മൾ എപ്പിറ്റാഫ് എന്ന് പറയുന്നത്. എനിക്ക് വേണ്ടി എൻ്റെ ഗ്രേവ് സ്റ്റോണിൽ എന്നെക്കുറിച്ച് 2 വരികൾ നീ എഴുതിക്കണം. Enter Nerissa disguised as a clerk. Nerissa ആരായിരുന്നു? She is the friend of Portia. Nerissa comes disguised as a clerk. വേഷം മാറി ഒരു ക്ലർക്ക് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത്, ഒരു ക്ലർക്ക് ഓഫ് എ ലോയർ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത്. Duke came from Padua from Bellario. ബെല്ലാരിയോയുടെ അടുത്ത് നിന്നാണ് വരുന്നത്, പാതുവയിൽ നിന്നാണോ? Nerissa, from both, my lord. Bellario greets your grace. Gives Duke a letter. Shylock sharpens a knife on the bottom of his shoe. ഈ സമയത്തൊക്കെ ഷൈലക്കിൻ്റെ കയ്യിലൊരു മൂർച്ചയുള്ള കത്തിയുണ്ട്. ആ കത്തി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലെതർ ഷൂവിൽ ഒരച്ച് മൂർച്ച കൂട്ടുകയാണ്. എന്തിനാണ്? അന്റോണിയോയുടെ ചെസ്റ്റിൽ നിന്നും 1 pound ഓഫ് ഫ്ലഷ് കാർവ് ചെയ്ത് ചെത്തിയെടുക്കാനായിട്ട്. Graciano, you should be sharpening your knife not on the sole of your shoe, half Jew, but on your hardened soul. Graciano പറഞ്ഞു, there is a pun on word. We can see there. Graciano പറയുന്നു, not on thy soul, S-O-L-E, but on thy soul, S-O-U-L, harsh Jew. Thou makest thy knife keen, but no metal can. No, not the hangman's axe, bear half the keenness of thy sharp envy. Can no prayers pierce thee? നിങ്ങളുടെ ചെരുപ്പിൻ്റെ സോളിലല്ല, SOLE, സോളിലല്ല, നിന്റെ സോളിൽ, SOUL, നിന്റെ ഹൃദയത്തിലിട്ട് ആ കത്തിക്ക് മൂർച്ച കൂട്ടു. കാരണം പാറ പോലത്തെ ഹൃദയമാണ് നിനക്കുള്ളത്. ഹാർഡ് ആൻഡ് സോൾ, ഇത്രയ്ക്ക് കട്ടിയുള്ള ഹൃദയം. ഹാങ്മൻ്റെ
എന്താ ഹാങ്മാനിൻ്റെ ആക്സിന് പോലും അത്രയ്ക്ക് മൂർച്ച കാണില്ല, അത്രയ്ക്ക് ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള ഹൃദയമാണ്, അത്രയ്ക്ക് ഹാർഡായിട്ടുള്ള സോളാണ് നിനക്ക് ഉള്ളത്. ആ സോളിലിട്ട് നിന്റെ ആ കത്തിക്ക് മൂർച്ച കൂട്ടാൻ ഗ്രാഷിയാനോ പറഞ്ഞു. ഷൈലോക്ക് പറഞ്ഞു, നോ, നൺ ദാറ്റ് ദൗ ഹാസ് വിത്ത് ഇനഫ് ടു മേക്ക്, unless you can rip the official seal of my contract off my contract, all you are doing by speaking so loudly is hurting your own lungs. Take care of your mind, young man, or it will fall apart from with time. I support the law. ഷൈലോക്ക് പറഞ്ഞു, വെറുതെ ഒച്ച വെച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. ഗ്രാഷിയാനോയോടും പറഞ്ഞു, ബസാനിയോയോടും പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ വെറുതെ എന്നോട് ഒച്ച വെച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. ഞാൻ എഴുതിയ കോൺട്രാക്റ്റിൽ നിന്ന് ആ സീല് മായ്ച്ചു കളയാൻ, ഒഫീഷ്യൽ സീല് മായ്ച്ചു കളയാൻ പറ്റാത്തത്രയും കാലം നിയമം എൻ്റെ ഒപ്പമാണ്. ആരൊക്കെ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും എൻ്റെ മനസ്സ് മാറാൻ പോവില്ല. അതുകൊണ്ട് വെറുതെ ഒച്ചയെടുത്ത് നിങ്ങളുടെ സൗണ്ട് വെറുതെ കളയണ്ട. നിയമം എനിക്ക് സപ്പോർട്ടീവാണ്. ഡ്യൂക്ക് ലെറ്റർ വായിച്ചു. This letter from Bellario recommends a young and well-educated doctor of law to our court. Where is this man? ഈ ലെറ്ററിൽ പറയുന്നു, ബെല്ലാരിയോ ഒരു യങ് ആൻഡ് വെൽ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് അസിസ്റ്റൻറ്റിനെ, ഒരു ഡോക്ടർ ഓഫ് ലോ, ഒരു ലോയറിനെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഈ ലെറ്ററിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. എവിടെ ആ യങ് ലോയർ എവിടെ? ഹി ഈസ് വെയിറ്റിംഗ് നിയർ ബൈ ടു ഹിയർ വെദർ യു വിൽ ലെറ്റ് ഹിം ഇൻ ടു ദ കോർട്ട്. നെരീസ പറഞ്ഞു, അദ്ദേഹം പുറത്ത് വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ്. And now comes Portia in and as lawyer, in the disguise of a lawyer, in the disguise of a man. Portia, the wife of Bassanio, enters the court and he comes in the name Balthazar. Balthazar. Duke, with all my heart I will let him in. 3 or 4 of you go and courteously bring him here. In the meantime, the court will hear Bellario's letter. Bellario, Bellario's letter. ബെല്ലാരിയോയുടെ ലെറ്ററിൽ എന്താണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നതെന്ന് ഈ സമയത്ത്, ഈ യങ് ലോയർ വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കേൾക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഡ്യൂക്ക് ആ ലെറ്റർ വായിക്കുകയാണ്. വി ഷാൽ ലിസൺ ടു ദ ലെറ്റർ. I have received your letter. I am very sick at the moment. As it happened, when your messenger came, a young lawyer from Rome was visiting me. His name is Balthazar. I told him about the case of the Jew and Antonio the merchant, and we consulted many books together. He knows my legal opinions about this matter, and he has his own expert opinions as well. I am sending him in my place to answer your request for someone to act as judge in this matter. Please don't underestimate him because he is so young. I never knew such a young man with such a mature head. I leave him to you. When you put him to the test, you will see how wonderful he really is. You hear what the wise and educated Bellario writes. So the letter from Bellario states that Bellario was sick when the Duke sent a messenger for him. ഭാഗ്യവശാൽ ആ സമയത്ത് ബെല്ലാരിയോയുടെ ഒരു ഫ്രണ്ട്, a lawyer from Rome, who is very smart, was with him and his name is Balthazar. Balthazar ഉണ്ട്. Balthazar കണ്ടാൽ ചെറുപ്പക്കാരനാണെങ്കിലും he is very മിടുക്കനാണ്. അത് ഈ കേസ് ബാധിക്കുന്ന സമയത്ത് മനസ്സിലാകും. ഞങ്ങൾ ഈ കേസിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ എൻ്റെ ലോ പോയിന്റ്സ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ബൽത്താസർ ഹാസ് ഹിസ് ഓൺ വാലിഡ് പോയിന്റ്സ് റിഗാർഡിംഗ് ദിസ് കേസ്. എന്തായാലും ഞാൻ ബൽത്താസറിനെ അങ്ങോട്ടേക്ക് അയക്കുകയാണ്. ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് മീ, ബൽത്താസർ വിൽ കം ടു അപ്പിയർ ഫോർ ദിസ് കേസ്. Enter Portia for Balthazar, disguised as a doctor of law. Portia, give me your hand. Have you come from old Bellario? Sorry, it is not Portia. Duke welcomes Portia. Give me your hand. Have you come from old Bellario? Portia says, yes, I come from Bellario. Duke, welcome. Take your place here. Are you familiar with the different sides of the case facing the court right now? So Duke asks, are you familiar with the case currently before the court? നിനക്ക് ഈ കേസ് അറിയാമോ എന്താണെന്ന്? ഓരോ വാദിയുടെയും പ്രതിയുടെയും ഭാഗത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് അറിയാമോ? Portia says,
I've been thoroughly informed about the case. Which one of these men is the merchant and which is the Jew? ഇതിൽ ഏതാണ് merchant, ഏതാണ് Jew? I am familiar with this case. Portia. Is your name Shylock? Shylock is my name. Portia. The quality of mercy is not strange. It droppeth as the gentle rain from heaven upon the place beneath. It is twice blessed. It blesseth him that gives and give him that takes. It is mightiest in the mightiest. It becomes the throned monarch better than his crown. So this is a famous speech by Portia about mercy. So Portia, in the disguise of Balthazar, കോർട്ടിൽ വരുമ്പോഴേ പറയുന്നു this case is most unusual and the law should support whom? Shylock, because he has the legal document with him. So the law should support him. So the only hope in front of Antonio lies with Shylock. Shylock has to show mercy. ഷൈലക്ക് കരുണ കാണിച്ചാൽ മാത്രമേ ആന്റോണിയോയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും രക്ഷ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ഷൈലക്ക് ചോദിക്കുകയാണ്, ഓൺ വാട്ട് കമ്പൽഷൻ മസ്റ്റ് ഐ ടെൽ മീ ദാറ്റ്, ഞാൻ എന്തിന് കരുണ കാണിക്കണം? അപ്പോഴാണ് പോർഷ്യ കരുണയെ പറ്റി, ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് മേഴ്സിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഡയലോഗ്, ഒരു ഡിക്ലമേഷൻ പറയുന്നത്. അതെന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇങ്ങനെയാണ് ഷേക്സ്പിയറിൻ്റെ ഡ്രാമയിൽ ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്. I shall read that and explain it. The quality of mercy is not strange. It droppeth as the gentle rain from heaven upon the place beneath. It is twice blessed. It blesseth him that gives and him that takes. It is mightiest in the mightiest. It becomes the throned monarch better than his crown. The scepter shows the force of temporal power, the attribute to awe and majesty, wherein doth sit the dread and fear of kings. But mercy is above this sceptred sway. It is enthroned in the hearts of kings. It is an attribute to God himself, and earthly power doth then show like his gods when mercy seasons justice. Therefore, Jew, though justice be thy plea, consider this, that in the course of justice none of us should see salvation. We do pray for mercy, and that same prayer doth teach us all to render the deeds of mercy. I have spoken thus much to mitigate the justice of thy plea, which if thou follow, the strict court of Venice must needs give sentence against the merchant there. So the meaning of that speech is this: no one shows mercy because he has to. It just happens the way gentle rain drops on the ground. Mercy is a double blessing. Mercy ഒരു gentle rain പോലെയാണ്. It is a double blessing. It blesses the one who gives it and the one who receives it. Mercy എങ്ങനെയാണ്? അത് കരുണ കാണിക്കുന്നവനെയും അത് ബ്ലെസ് ചെയ്യുന്നു, അത് സ്വീകരിക്കുന്നവനെയും അത് ബ്ലെസ് ചെയ്യുന്നു. It is strongest in the strongest people. It looks better in a king than his own crown looks on him. കരുണ കാണിക്കുന്നത് ബലഹീനനല്ല, ഏറ്റവും സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് കരുണ കാണിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ദ സ്ട്രോങ്ങസ്റ്റ് വെപ്പൺ ഇൻ ദ സ്ട്രോങ്ങസ്റ്റ് പീപ്പിൾ. ഒരു രാജാവിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്രൗണിനേക്കാൾ സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡെക്കറേഷനാണ് കരുണ. കരുണയുള്ള ബെനവലൻ്റ് ആയ കിങ് ആണ് ഒരു പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്രൂരനായ രാജാവിനേക്കാൾ നല്ലത്. The king's scepter represents his earthly power, the symbol of his majesty, the focus of royal authority. But mercy is higher than the scepter. ഒരു രാജാവിൻ്റെ ചെങ്കോൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രാജാധികാരത്തിൻ്റെ ചിഹ്നമാണല്ലേ, പക്ഷേ ആ ചെങ്കോലിനേക്കാൾ പവർഫുൾ ആണ് ഈ ദാറ്റ് കിങ് പൊസസസ് mercy. It is enthroned in the hearts of kings, a quality of God himself. Kingly power seems most like God's power when the king mixes mercy with justice. ഒരു രാജാവ് കരുണയുടെ കൂടെ നീതിയും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് ആണ് അദ്ദേഹം രാജ്യം ഭരിക്കുന്നതെങ്കിൽ
അദ്ദേഹം ദൈവതുല്യനാകും. So, although justice is your plea, you consider this. Justice won't save our souls. We pray for mercy. And the same prayer teaches us to show mercy to others as well. I have told you this to make you give up this case. If you pursue it, the strict court of Venice will need to carry out the sentence against the merchant there. നീതി കൊണ്ട് പലപ്പോഴും നമുക്ക് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല. നമ്മൾ നീതിക്ക് മാത്രം, ജസ്റ്റിസ് മാത്രം നോക്കിപ്പോയാൽ, പലപ്പോഴും ലീഗൽ ജസ്റ്റിസ് മാത്രം നോക്കിപ്പോയാൽ അത് ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ സോളിന് സാൽവേഷൻ കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാണ്, ഷോ സം മേഴ്സി. പ്ലീസ് ഗിവ് അപ്പ് ദിസ് കേസ്. ഈ കേസ് ഉപേക്ഷിക്കണം. അല്ല, ഇതുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഈ വെനിസിലെ സ്ട്രിക്റ്റ് കോർട്ടിന് ഈ മെർച്ചന്റ് ഓഫ് വെനിസ് അന്റോണിയോയ്ക്കെതിരെ നീങ്ങിയേ പറ്റൂ. ഷൈലക്, My deeds upon my head, I crave the law, the penalty and forfeit of my bond. ഞാൻ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എൻ്റെ തലയിൽ വീണോട്ടെ. എനിക്ക് സാൽവേഷൻ ഒന്നും വേണ്ട, എനിക്ക് നിയമം മതി. I want to get a fulfillment of my contract. I want the law to be upheld, the penalty that which he must forfeit because of the law. Portia, is he not able to discharge the money? പോർഷ്യ വീണ്ടും ചോദിക്കുന്നു. ബൽത്താസറായിട്ട് വന്ന പോർഷ്യ ചോദിക്കുന്നു, എൻറ്റോണിയോയ്ക്ക് ആ പൈസ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലേ? ഇപ്പോഴും ആ പൈസ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലേ? ബസാനിയോ പറഞ്ഞു, യെസ്, ഹിയർ ഐ ഹാവ് ദ മണി ഫോർ ഹിം ഇൻ ദ കോർട്ട്, ഈവൻ ട്വൈസ് ദ സം. 3,000 അല്ല, ഐ എം റെഡി ടു പേ ഹിം 6,000 ducats. If that is not enough, I will pay 10 times the sum of money, or else give up my hands, my head, my heart. If none of this is enough, then Shylock's malice overwhelms his honesty. സാനിയോ പറഞ്ഞു, ഞാൻ എല്ലാം കൊടുക്കാൻ റെഡിയാണ്, എൻ്റെ കൈയും കാലും എൻ്റെ മുഴുവനും മണിയും ഒക്കെ കൊടുക്കാൻ റെഡിയാണ്. പക്ഷെ ഇതൊക്കെ ചെയ്തിട്ടും ഷൈലക്ക് പിന്മാറാൻ തയ്യാറാകുന്നില്ല. ദാറ്റ് മീൻസ് ഹീ ഈസ് എ ഡെബിൾ. പോർഷ്യ, That can't happen. There is no power in Venice that can charge an established decree. The change will be recorded as a precedent and many bad legal decisions will result. That can't happen. പോർഷ്യ പറഞ്ഞു, നമുക്ക് ഒരു എഗ്രിമെൻ്റ് ഓൾറെഡി എഴുതിപ്പോയത് കൊണ്ട് അതിനെതിരെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ഒരിക്കൽ അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു പ്രീസിഡൻ്റ് ആയിട്ട് കാണിച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു കേസ് നടന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ, അതുകൊണ്ട് ഇനിയും ഇങ്ങനെ ഈ ഡിഗ്രി മാറ്റി എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ എഗ്രിമെൻറ്റിൽ മാറ്റം വരുത്താം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇനിയും ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ വരും. അങ്ങനെ വെനിസിലെ ലോ ആൻഡ് ഓർഡർ മുഴുവനും അവതാളത്തിലാകും. അതുകൊണ്ട് അതൊരിക്കലും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ പോർഷ്യ വീണ്ടും പറഞ്ഞു, അത് ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ പോർഷ്യ ഷൈലക്കിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഷൈലക്കിന് തോന്നി. അപ്പോൾ ഷൈലക്ക് പറയാണ്, A Daniel come to judgment. Yeah, a Daniel, a wise young judge. How I do honor thee. So, you are a Daniel. Daniel ആരാണ്? Daniel is a biblical character. Daniel ആണ് ഒരു കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് കേസ്, a case of സൂസന്നയുടെ ഒരു കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് കേസ് വന്ന സമയത്ത് അത് വളരെ വൈസായിട്ട് ജഡ്ജ് ചെയ്ത് സൂസന്നായിക്ക് ജസ്റ്റിസ് വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്ത ഒരു ആളാണ് ഡാനിയൽ. സോ Shylock calls Portia as a Daniel. Portia asked for the contract. Portia പറഞ്ഞു, ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ കോൺട്രാക്ട്, ആ എഗ്രിമെൻറ്റ് പേപ്പർ എന്നെ ഒന്ന് കാണിക്കൂ. Shylock പറഞ്ഞു, ഹിയർ ഇറ്റ് ഇസ് ജഡ്ജ്, ഹിയർ ഇറ്റ് ഇസ്. Shylock, they are offering you 3 times the money you lent. But I made an oath in heaven. Portia വീണ്ടും പറഞ്ഞു, Shylock, they are ready to give you 3 times the money. ഷൈലക്ക് പറഞ്ഞു, നോ, ഞാനൊരു തീരുമാനം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആൻ ഓത്ത് ഐ ഹാവ് മെയ്ഡ് ആൻ ഓത്ത് ബൈ ഹെവൻ. ഹെവനെ തൊട്ട്, സ്വർഗത്തെ തൊട്ട് ഞാൻ ഒരു തീരുമാനം എടുത്തതാണ്. സാപത്ത് തൊട്ട് സത്യം ചെയ്യുന്നു എന്ന് ആദ്യം പറഞ്ഞിരുന്നു. അതായത് എനിക്ക് പൈസ വേണ്ട, എനിക്ക് ഈ ഫ്ലഷ് മതിയെന്ന്. പോർഷ്യ, വെൽ, ദ പെനാൽറ്റി മസ്റ്റ് ബി പെയ്ഡ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പെനാൽറ്റി കൊടുത്തേ പറ്റൂ. ഈ എഗ്രിമെൻ്റ് ഒക്കെ വായിച്ചു നോക്കി എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഈ പെനാൽറ്റി കൊടുത്തേ പറ്റൂ. ദ Jew may lawfully claim a pound of flesh to be cut off from near the merchant's heart. അതാണ് ആ എഗ്രിമെൻറ്റിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. 1 പൗണ്ട് ഓഫ് ഫ്ലഷ് ആന്റോണിയോയുടെ ഹാർട്ടിൻ്റെ പരിസരത്തിൽ നിന്ന് എടുക്കാനുള്ള അവകാശം. വീണ്ടും പോർഷ്യ പറഞ്ഞു, Be merciful, Shylock. Take 3 times the money. Tell him
ടെൽ മീ ടു ടെയർ അപ്പ് ദ എഗ്രിമെൻറ്റ്. 3000 മണിക്ക് പകരം 9000 എടുത്തോളൂ, എന്നിട്ട് എന്നെ ഈ എഗ്രിമെൻ്റ് കീറിക്കളയാൻ അനുവദിക്കൂ. ഷൈലക്, ഐ വിൽ ടെയർ അപ്പ് വെൻ ഇറ്റ് ഇസ് പെയ്ഡ്. ഓക്കെ, ഞാൻ തന്നെ കീറിക്കളഞ്ഞോളാം. വൺസ് ഇറ്റ് ഇസ് പെയ്ഡ്, ആ ഫ്ലഷ് എടുത്തതിന് ശേഷം ഞാൻ തന്നെ കീറിക്കളഞ്ഞോളാം. യു ആർ എ ലോഫുൾ ജഡ്ജ്, യു മേ ഗോ ഫോർ ജസ്റ്റിസ്. എനിക്ക് എതിരെ ജഡ്ജ്, എൻ്റെ എഗ്രിമെൻറ്റിനെതിരെ പറയാനുള്ള അവകാശം നിങ്ങൾക്കില്ല. ഐ ആം സ്റ്റിക്കിംഗ് ടു ദ കോൺട്രാക്ട്, പോർഷ്യ പറഞ്ഞു. വെൽ, ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡു യു ഹാവ് ദ ബാലൻസ് ഹിയർ ടു വെയ് ദ ഫ്ലഷ്? ഇത് തൂക്കാനുള്ള ത്രാസൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടോ? ഷൈലക് പറഞ്ഞു, യെസ്, ഐ ഹാവ് വിത്ത് ദം, ഉണ്ട്. Then Portia said, have a surgeon, pay a surgeon to stand by and bind his wounds. Shylak, so he doesn't bleed to death. Okay, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ റെഡി ആയിക്കോളൂ. കത്തി റെഡിയാണ്, ത്രാസ് റെഡിയാണ്, ബാലൻസ് വെയിങ് മെഷീൻ റെഡിയാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഷൈലക്, നിങ്ങളൊരു സർജനെ റെഡിയാക്കി നിർത്തിയിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? എന്തിനാണ് സർജൻ്റെ ആവശ്യം? ഷൈലക് ചോദിച്ചു. കാരണം സർജൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ മുറിച്ചെടുക്കുന്ന ഭാഗത്തെ സ്കിന്ന്, ഫ്ലഷ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഡ്രസ്സ് ചെയ്യാം, കവറപ്പ് ചെയ്യാം, തുന്നി വെക്കാം. അപ്പോൾ ഒത്തിരി ബ്ലീഡ് ചെയ്ത് ഈ മനുഷ്യൻ മരിക്കാതിരിക്കാൻ അത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. ഷൈലക് പറഞ്ഞു, അങ്ങനെയൊന്നും എഗ്രിമെൻറ്റിൽ എഴുതിയിട്ടില്ലല്ലോ. ഞാൻ എഗ്രിമെൻറ്റിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ചെയ്യത്തുള്ളൂ. ഒരു സർജനെ വെക്കാമെന്നോ ഇയാൾ ബ്ലീഡ് ചെയ്യാതെ നോക്കാമെന്നോ ഒന്നും ഞാൻ എഴുതിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ പോർഷ്യ പറഞ്ഞു, അങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടില്ല, പക്ഷേ കുറച്ച് ചാരിറ്റി, കുറച്ചൊരു കരുണ അവിടെയെങ്കിലും കാണിക്കാൻ പറ്റില്ലേ? ഷൈലക് പറഞ്ഞു, നോ, ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഇൻ ദ ബോണ്ട്. പോർഷ്യ പറഞ്ഞു, ആന്റോണിയോ ദ മെർച്ചന്റ്, ഡു യു ഹാവ് എനിത്തിങ് ടു സേ? എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ? അവസാനമായി എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ എന്ന് ആന്റോണിയോയോട് പോർഷ്യ ചോദിച്ചു. ആന്റോണിയോ പറയാണ്, ബസാനിയോയോടാണ് പറയുന്നത്, don't be sad that this happened because of you, because Lady Luck is being nicer to me than usual. Usually she makes the unhappy man live on after he loses his wealth to spend his old age in poverty. But in my case, she is letting me avoid that misery. Send your honorable wife my greetings and tell her how I died and how I loved you. Speak well of me after I am dead. And when the tale is done, ask her to judge whether Bassanio had a friend. Be sad only at the fact that you will lose your friend. Your friend doesn't regret that he paid your debt. If the Jew cuts deep enough, I will pay it instantly with all my heart. ആന്റോണിയോ ബസാനിയോയോട് പറഞ്ഞു, എന്നെ ഓർത്ത് നീ വിഷമിക്കരുത്. നീ കാരണമാണല്ലോ എനിക്കിങ്ങനെ വന്നത് എന്നോർത്ത് നീ വിഷമിക്കരുത്. നീ നിന്റെ ഓണറബിൾ വൈഫ് പോർഷ്യയോട് പറയണം, നിനക്ക് ഇങ്ങനെയൊരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. കഥയൊക്കെ പോർഷ്യയോട് ചെന്ന് പറയണം. എനിക്ക് ഭാഗ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി നിനക്ക് ഈ പൈസയൊന്നും പേ ചെയ്യേണ്ടി വരില്ല. എൻ്റെ ഈ ഫ്ലഷ് കൊടുക്കുന്നതോടുകൂടി ഞാൻ മരിക്കും. അതോടുകൂടി ഈ കടം ഇവിടെ തീരും. ഷൈലോക്കിന് ഇനിയൊന്നും നീ കൊടുക്കേണ്ടി വരില്ല. ദ ഗോഡസ് ഓഫ് ഫോർച്യൂൺ, ലേഡി ലക്ക്, ഇത്തവണ എന്നോട് കരുണ കാണിച്ചു എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ്. കാരണം പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെയുള്ള ബിസിനസ്സുകാരൻ്റെ പൈസ മുഴുവനും റോബ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് കൊള്ളയടിച്ചിട്ട് വീണ്ടും ഒരു ഓൾഡ് ഏജ് പൈസയൊന്നുമില്ലാതെ പോവർട്ടിയിൽ നരകിക്കാൻ ഒരുപക്ഷെ എന്നെ വിടാമായിരുന്നു. അത് ചെയ്യാതെ എൻ്റെ സ്വത്തുക്കളൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടു. ഇപ്പം അത് കണ്ട് ഒരുപാട് വിഷമിച്ച് ദാരിദ്ര്യത്തിലകപ്പെട്ട് ഒരുപാട് കാലം ഇനിയും ജീവിക്കാൻ വിടാതെ എന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കൊല്ലുകയാണ്. സോ ഐ ആം ലക്കി ഇനഫ്. ബസാനിയോ ഹൃദയം തകർന്നാണ് ആന്റോണിയോയോട് മറുപടി പറയുന്നത്. ആന്റോണിയോ, I married a woman as dear to me as life itself. But life itself, my wife, and the whole world aren't more valuable to me than your wife. Your life is. I would give it all up. Yes, I would sacrifice them all to this devil here to save you. Bassanio മരിക്കാൻ പോകുന്ന ആന്റോണിയോയോട് പറഞ്ഞു, എൻ്റെ ജീവനെ പോലെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയെയാണ് ഞാൻ കല്യാണം കഴിച്ചത്. പക്ഷേ ആന്റോണിയോ, ഞാൻ നിന്നോടിപ്പോൾ പറയാണ്, എൻ്റെ ജീവനോ എൻ്റെ ഭാര്യയോ എന്തു വേണമെങ്കിലും ഈ ഡെവിളിന് മുന്നിൽ സമർപ്പിച്ച്
നിന്റെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ്. അതിനേക്കാളൊക്കെ വിലപ്പെട്ടതാണ് എനിക്ക് എൻ്റെ ഫ്രണ്ടായ ആന്റോണിയോ. ഇത് ആരുടെ മുന്നിൽ വെച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത്? ഹിസ് ഓൺ വൈഫ് പോർഷ്യ. ബട്ട് ബസാനിയോ is unaware that the lawyer who has come as Balthazar is his own wife Portia. ഇത് കേട്ട പോർഷ്യ പറഞ്ഞു, your wife wouldn't like it if she were here to hear you make that offer. ഈ ഓഫർ പറയുന്നത് ഭാര്യ കേട്ടാൽ ഭാര്യയ്ക്ക് എത്ര ഇഷ്ടപ്പെടാനൊന്നും സാധ്യതയില്ല കേട്ടോ എന്ന് പോർഷ്യ പറഞ്ഞു. ഇത് കേട്ട ബസാനിയോയുടെ ഫ്രണ്ട് ഗ്രാഷിയാനോ പറഞ്ഞു, I have a wife I love. I wish she were in heaven so she could appeal to some power to make this dog Jew change his mind. ഗ്രാഷിയാനോ കുറച്ചും കൂടെ കയറ്റി പറഞ്ഞു, എനിക്കൊരു ഭാര്യയുണ്ട്. ആരാണ് ഗ്രാഷിയാനോയുടെ ഭാര്യ? നെരീസയാണ്. നെരീസ ഇവിടെ വേഷം മാറി ബൽത്തസറിന്റെ അസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഷീ ഈസ് ഓൾസോ ലിസ്ണിംഗ് ടു ദിസ്. ഗ്രാഷിയാനോ പറഞ്ഞു, എനിക്കൊരു ഭാര്യയുണ്ട്. ഞാനിപ്പോൾ വിചാരിക്കുകയാണ്, അവൾ മരിച്ച് സ്വർഗത്തിലായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ അവളോട് പറഞ്ഞേനെ, ഈ വൃത്തികെട്ട ഡെവിളിനെ പോലെയുള്ള ഈ മനുഷ്യൻ്റെ, ഈ ഷൈലക്കിൻ്റെ ഹൃദയം ഒന്ന് മാറാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഞാൻ അവളോട് പറഞ്ഞിരുന്നേനെ. ജീവനോടെ ഇരിക്കുന്ന ഭാര്യയുടെ മുന്നിൽ വെച്ചാണ് പറയുന്നത് അവൾ മരിച്ച് സ്വർഗത്തിലുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലെന്ന്. നെരീസ ഓഫ് കോഴ്സ് ഇടപെട്ടു. നെരീസ പറഞ്ഞു, ഇറ്റ് ഇസ് നൈസ് യു ആർ ഓഫറിംഗ് ടു സാക്രിഫൈസ് ഹർ ബിഹൈൻഡ് ഹർ ബാക്ക്. that wish of yours could start quite an argument back at home. കൊള്ളാം, അവള് ഭാര്യ ഇല്ലാത്തപ്പോൾ ഭാര്യ മരിച്ചു പോയിരുന്നെങ്കിൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് ഏതായാലും നന്നായി. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരുപക്ഷെ ഇതിൻ്റെ പേരിൽ വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ഒരു വഴക്കുണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. ഷൈലക്ക് പറഞ്ഞു, ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് യു ഗെറ്റ് ഫോർ മാരിയിങ് ക്രിസ്ത്യൻ ഹസ്ബൻഡ്സ്. ഐ ഹാവ് എ ഡോക്ടർ. ഐ വിഷ് ഷീ വുഡ് മാരി എനി വൺ ഓഫ് ബറാബാസസ് ഡിസെൻഡൻസ് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് എ ക്രിസ്ത്യൻ. വി ആർ വേസ്റ്റിംഗ് ടൈം, പ്ലീസ് ഡെലിവർ ദ സെൻറ്റൻസ്. നെരിസയുടെ കമൻറ്റ് കേട്ട് ഷൈലോക്ക് പറഞ്ഞു, ഇതാണ് ഈ ക്രിസ്ത്യൻ ഹസ്ബൻഡ്സിൻ്റെ കുഴപ്പം. വീട്ടിൽ വഴക്കും ഇങ്ങനെ ഭാര്യയും ഭർത്താവും ചോദ്യവും പറച്ചിലും ഒക്കെ. എനിക്കൊരു മകളുണ്ട്, അവളുടെ പേര് ജസീക്ക എന്നാണ്. ആൻഡ് ഐ വിഷ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയെ കല്യാണം കഴിക്കുന്നതിന് പകരം ബറാബാസിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഡിസെൻഡൻസിനെ, പിൻഗാമികളെ. ബറാബാസ് ആരാണ്? ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റിനെ ക്രൂസിഫൈ ചെയ്ത സമയത്ത് ജയിലിൽ നിന്ന് റിലീസ് ചെയ്ത കള്ളനാണ് ബറാബാസ്. ദുഷ്ടനായ ഒരു കള്ളനാണ് ബറാബാസ്. ബറാബാസിൻ്റെ ഡിസെൻഡൻസിനെ കല്യാണം കഴിക്കുന്നതാണ് ക്രിസ്ത്യൻസിനെ കല്യാണം കഴിക്കുന്നതിലും ഭേദമെന്ന് ജ്യൂ പറയുന്നു. സോ Jews and Christians are always in animosity. Anti-Semitic views can be seen here. നമ്മൾ refugee blues പഠിച്ചതാണല്ലേ, anti-Semitism, anti-Jew sentiments. So Shakespeare also possesses this anti-Jew sentiment. That is why he has made his villain as a Jew. ഷൈലക്കിനെ, ഹൃദയശൂന്യനായ മനുഷ്യനെ ഒരു ജൂ ആയിട്ട് പോർട്രേ ചെയ്യാനുള്ള കാര്യവും ഷേക്സ്പിയർ ദ ക്രിസ്ത്യൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആൻറ്റിസെമിറ്റിസമാണ്. സോ നമ്മൾ എന്തിനാണ് സമയം വേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ആ സെൻറ്റൻസ് പറയൂ, അല്ലെങ്കിൽ ആ വിധി പറയൂ. പോർഷ്യ പറഞ്ഞു, ഓക്കെ, a pound of this merchant's flesh is yours. The court awards it and the law authorizes it. What a righteous judge. And you have to cut this flesh from his chest. The law allows it and the court awards it. Shylock, what a judge. Come on, get ready. ഈ വിധി പറയാണ് പോർഷ്യ. നിയമപ്രകാരം നിനക്ക് ഈ ഫ്ലഷ് അവകാശപ്പെട്ടതാണ്, അത് കോർട്ട് അംഗീകരിക്കുന്നു. പക്ഷെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടല്ലോ. Wait a moment, tarry a little. Tarry, tarry means wait. Tarry a little. There is something else. This contract doesn't give you any blood at all. The words expressly specify a pound of flesh. So take your penalty of a pound of flesh. But if you shed one drop of Christian blood when you cut it, the state of Venice will confiscate your land and property under Venetian law. So പ്രശ്നമായി, ഷൈലക്കിന് പിടിവീണു. പോർഷ്യ പറഞ്ഞു, ഓക്കെ, ഒരു പൗണ്ട് ഓഫ് ഫ്ലഷ് നിങ്ങൾക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതാണ്, വെനീസിലെ കോർട്ട് അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. പക്ഷെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടല്ലോ. ഈ ഫ്ലഷ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത്, ചെത്തി എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു തുള്ളി ബ്ലഡ് പോലും സ്പിൽ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. കാരണം എഗ്രിമെൻറ്റിൽ ഒരിടത്തും അതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടില്ല, മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. മെൻഷൻ ചെയ്യാത്ത കാര്യം കോർട്ടിന് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല. സോ എടുത്തോളൂ, പക്ഷേ ഫ്ലഷ് എടുത്തോളൂ, പക്ഷേ ഒരു മുടിനാരിൻ്റെ അളവിന് പോലും ഫ്ലഷിൻ്റെ അളവ് ഒരു പൗണ്ടിൽ കൂടാനോ കുറയാനോ പാടില്ല. മാത്രമല്ല ഇതെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു തുള്ളി ബ്ലഡ് പോലും സ്പിൽ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. കാരണം അത് എഗ്രിമെൻറ്റിനെതിരാകും. എഗ്രിമെൻറ്റിൽ ഫ്ലഷിൻ്റെ കാര്യം മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ, ബ്ലഡിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടില്ല. സോ ഈ എനി ഡ്രോപ്പ് ഓഫ് ബ്ലഡ് ഇസ് സ്പിൽഡ്
all your property will be confiscated by the court of Venice. ഏതെങ്കിലും ഒരു തുള്ളി ബ്ലഡ് എങ്കിലും സ്പില്ല് ചെയ്താൽ നിങ്ങളുടെ സ്വത്തുക്കൾ മുഴുവനും വെനിസിലെ കോർട്ട് കണ്ടുകെട്ടും. ഇതാണ് പറഞ്ഞത്. So now all others are happy. Graciano, Antonio, Bassanio, the Duke, everybody is happy. എല്ലാവർക്കും സന്തോഷമായി. What a wise judge. Look, Jew, a wise judge. Graciano പിന്നെയും പറയാണ്, oh, you are a wise judge, you are a Daniel. നിങ്ങളാണ് ഷൈലോക്ക്, നീയാണ് എന്നെ ഡാനിയൽ എന്നുള്ള വേർഡ് പഠിപ്പിച്ചത്. എനിക്ക് എന്തായാലും സന്തോഷമായി. ശരിക്കും ബൽത്താസർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ അഡ്വക്കേറ്റ്, ഈ ലോയർ ഒരു ഡാനിയൽ തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ വീണ്ടും ഷൈലോക്കിനോട് പറഞ്ഞു, ഓക്കെ, നിനക്ക് എടുക്കാം, പക്ഷേ ബ്ലഡ് സ്പിൽ ചെയ്യാൻ പാടില്ല, കൃത്യം 1 പൗണ്ട് ഓഫ് ഫ്ലഷ് തന്നെ എടുത്തോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഷൈലോക്കിന് ഇനി ഒന്നും പറയാനില്ല. ഷൈലോക്ക് പറഞ്ഞു, ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് വേണ്ട, എനിക്ക് എൻ്റെ പൈസ തിരിച്ചു തരൂ. 2 ടൈംസോ 3 ടൈംസോ 10 ടൈംസോ ഒക്കെ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ, അതെനിക്ക് തിരിച്ചു തരും. അപ്പോൾ പോർഷ്യ പറഞ്ഞു, നോ, ഹി റെഫ്യൂസ്ഡ് ഇറ്റ് പബ്ലിക്ലി. അത് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ബസാനിയോ കൊടുക്കാൻ റെഡി ആയിരുന്നു അപ്പോഴും, പക്ഷേ പോർഷ്യ പറഞ്ഞു നോ, പബ്ലിക്കായിട്ട് അത് വേണ്ട എന്ന് പലതവണ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തതാണ് ഇൻ ദ ഓപ്പൺ കോർട്ട്. സോ ഹി വിൽ ഹാവ് ഓൺലി ജസ്റ്റിസ് ആൻഡ് ഹിസ് പെനാൽറ്റി. അതുകൊണ്ട് ഇത് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല, പൗണ്ട് ഓഫ് ഫ്ലഷ് മാത്രമേ എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഷൈലോക്ക് ചോദിച്ചു, എനിക്ക് എൻ്റെ ഒറിജിനൽ 3000 ഡക്കറ്റ്സ് പോലും എടുക്കാൻ തിരിച്ചു കിട്ടാനുള്ള അവകാശമില്ലേ? പോർഷ്യ പറഞ്ഞു, നോ, യു കാൺട്ട് ഹാവ് എനിത്തിങ് ബട്ട് ദ പെനൽറ്റി ടു ബി ടേക്കൺ അറ്റ് യുവർ പെരിൽ. ഇല്ല, പറ്റില്ല. 1 പൗണ്ട് ഓഫ് ഫ്ലഷ് മാത്രമേ എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അത് നിന്റെ ഡേഞ്ചറിൽ, നിന്റെ റിസ്കിൽ എടുക്കാൻ. കാരണം 1 തുള്ളി ബ്ലഡ് എങ്കിലും സ്പില്ല് ചെയ്താൽ യു വിൽ ബി അറസ്റ്റഡ്, യുവർ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് പ്രോപ്പർട്ടി വിൽ ബി കോൺഫിസ്കേറ്റഡ്. അപ്പോൾ ഷൈലോക്ക് അവസാനം പറഞ്ഞു, ഓക്കെ, ഐ എം നോട്ട് സ്റ്റേയിങ് ഹിയർ ടു ആർഗ്യൂ എനി മോർ. ഇനി ഞാനിവിടെ നിൽക്കുന്നില്ല, എനിക്ക് മനസ്സിലായി, എനിക്കിനി നിന്നിട്ട് കാര്യമില്ല എന്ന് മനസ്സിലായി. പോർഷ്യ പറഞ്ഞു, പോകാൻ വരട്ടെ. വെയിറ്റ് എ മിനിറ്റ് ജൂ, ദ ലോ ഹാസ് അനദർ ഹോൾഡ് ഓൺ യു. നിയമത്തിന് വേറെയും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്, നീ വീണ്ടും കുറ്റവാളിയാണ്. വെനിസിലെ ലോ അനുസരിച്ച് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫോറിൻ റെസിഡൻറ്റ് ഡയറക്റ്റ്ലിയോ ഇൻഡയറക്റ്റ്ലിയോ ഒരു വെനീഷ്യൻ സിറ്റിസണിനെ കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ കൊല്ലാൻ ആഗ്രഹിച്ചാൽ അയാളുടെ സ്വത്തുക്കൾ മുഴുവനും കണ്ടുകെട്ടാനുള്ള ഒരു നിയമം വെനിസിലുണ്ട്. ആസ് എ ജ്യൂ ഹീ ഈസ് നോട്ട് എ വെനീഷ്യൻ. അദ്ദേഹം വളരെ പേർപ്പസ്ഫുള്ളി അന്റോണിയോവിനെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ എഗ്രിമെൻ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തതെന്നും ഇപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി വാദിച്ചതെന്നും എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആണ്. സോ ആസ് ദ വെനീഷ്യൻ ലോ, ആസ് ദ ലോ ഓഫ് വെനിസ്, ഇയാളുടെ സ്വത്തുക്കൾ മുഴുവനും കോടതിക്ക് കണ്ടുകെട്ടാം എന്ന് ബൽത്താസർ പറഞ്ഞു. ഗ്രാഷിയാനോ വീണ്ടും ഭയങ്കര ഹാപ്പിയായി. ഗ്രാഷിയാനോ പറഞ്ഞു, ബെഗ് ടു ബി അലോഡ് ടു ഹാങ് യുവർ സെൽഫ്. ഷൈലോക്കിനോട് പറയാണ്, തൂങ്ങി മരിക്കാൻ ഒരു അനുവാദം തരണമേ എന്ന് കോടതിയോട് അപേക്ഷിക്കൂ. പക്ഷേ തൂങ്ങി മരിക്കണമെങ്കിൽ എങ്ങനെ മരിക്കും? കയറ് പോലും ആരെങ്കിലും കൊടുക്കേണ്ടി വരും. കാരണം സ്വത്തുക്കൾ മുഴുവൻ പോയ ഷൈലോക്കിന് തൂങ്ങി മരിക്കാൻ സ്വന്തമായിട്ടൊരു കയറ് പോലും ഇല്ലല്ലോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പം ഡ്യൂക്ക് പറഞ്ഞു, ഇല്ല, ഞാൻ ജൂവിനെ പോലെ ഷൈലോക്കിനെ പോലെ മേഴ്സി കാണിക്കാത്ത ഒരാളല്ല. ഐ വോണ്ട് ടു ഷോ യു ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ അസ്. ഐ പാർഡൻ യു ഈവൻ ബിഫോർ യു ആസ്ക് ഫോർ എ പാർഡൻ. ഹാഫ് ഓഫ് യുവർ വെൽത്ത് ഗോസ് ടു അന്റോണിയോ. ഞാൻ നിന്നോട് ക്ഷമിക്കാൻ തയ്യാറാണ്. വെനീസിലെ കോടതിക്ക് നിന്റെ സ്വത്തുക്കളൊന്നും വേണ്ട, പക്ഷേ നിന്റെ സ്വത്തുക്കളുടെ പകുതി അന്റോണിയോയ്ക്ക് കൊടുക്കണം. അന്റോണിയോയെ കൊല്ലാനാണ് ശ്രമിച്ചത്. അതർ ഹാഫ് സ്റ്റേറ്റിന് വരണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതർ ഹാഫ് ഞാൻ അതിൽ ഇളവ് തരാം, എനിക്കത് വേണ്ട. അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് അത് ഒരു പെനൽറ്റി, ഒരു ഫൈനായിട്ട് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാം. ഹാഫ് ഓഫ് ദ വെൽത്ത് ഇസ് യോഴ്സ്. പക്ഷേ ഹാഫ് ഓഫ് ദ വെൽത്ത് ആർക്ക് കൊടുക്കണം? അന്റോണിയോയ്ക്ക് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ പോർഷ്യയും പറഞ്ഞു, ഓക്കെ, സ്റ്റേറ്റിന് കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഹാഫ് ഓഫ് ദ വെൽത്ത് അതൊരു ഫൈനായിട്ട് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാം. പക്ഷേ അന്റോണിയോയ്ക്ക് കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞതിൽ യാതൊരു ഇളവും കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ഷൈലോക്ക് പറഞ്ഞു, നോ, വേണ്ട, എനിക്കിനി അതിനായിട്ട് കുറവൊന്നും തരണ്ട. ഗോ എഹെഡ് ആൻഡ് ടേക്ക് മൈ ലൈഫ്. എൻ്റെ ജീവനും കൂടി എടുത്തോളൂ, അതായിട്ട് ഇനി തിരിച്ചു തരണ്ട. എൻ്റെ ഹൗസും എല്ലാം എടുത്തോളൂ. ടേക്ക് മൈ ലൈഫ്. എൻ്റെ വീടും എൻ്റെ ജീവനോപാധികളും മുഴുവനും എടുത്തിട്ട് പിന്നെ എന്നെ ജീവനോടെ വിട്ടിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ പോർഷ്യ അന്റോണിയോയോട് ചോദിച്ചു, ഓക്കെ,
വാട്ട് മേഴ്സി ക്യാൻ യു ഷോ ഹിം അന്റോണിയോ? ഇത്തവണ അന്റോണിയോയുടെ കയ്യിലായി എന്താ, അന്റോണിയോയ്ക്കാണ് മേഴ്സി കാണിക്കാനുള്ള അവസരം. ഗ്രാഷിയാനോ വീണ്ടും പറഞ്ഞു, അവൻ ഭയങ്കര ആവേശപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഗ്രാഷിയാനോ പറഞ്ഞു, ഓക്കെ, ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, തൂങ്ങി മരിക്കാനുള്ള കയറ് നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുക്കാം, അത്ര ഒരു മേഴ്സി കാണിച്ചേക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു. അന്റോണിയോ പറഞ്ഞു, ഇവിടെ കോർട്ടും ഡ്യൂക്കും ഒക്കെ കരുണ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു, ഐ എം ഹാപ്പി. എനിക്കും ഈ പറഞ്ഞ സ്വത്തുക്കളൊന്നും വേണ്ട, പക്ഷെ ഞാൻ രണ്ട് കാര്യം ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്. I only ask two more things. First, Shylock must immediately become a Christian. ഒന്നാമത്തെ ആവശ്യം ഇതാണ്, ഷൈലോക്ക് ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ ആവണം. രണ്ടാമത്തതോ എന്താണ്? ഇപ്പോൾ കോർട്ട് എനിക്ക് തരണമെന്ന് പറഞ്ഞ ആ പ്രോപ്പർട്ടി അയാളുടെ സണ്ണിലോയ്ക്ക് കൊടുക്കണം. അത് ലോറൻസോയാണ്. ലോറൻസോ ഒരു ക്രിസ്ത്യനാണ്. ലോറൻസോയിനെ മകള് ജസീക്ക കല്യാണം കഴിച്ചു. ലോറൻസോയ്ക്കോ ജസീക്കായ്ക്കോ ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല ഷൈലക്. അയാൾക്ക് ലോറൻസോയ്ക്ക് ഇത് കൊടുക്കണം. ഓക്കെ, ഡ്യൂക്ക് പറഞ്ഞു, കോടതി അത് വിധിച്ചിരിക്കുന്നു. അന്റോണിയോ പറഞ്ഞതുപോലെ ഉടനെ തന്നെ ഷൈലോക്ക് ഒരു ക്രിസ്ത്യനായി ബാപ്റ്റൈസ്ഡ് ആവണം, മാമോദിസ മുങ്ങണം. അതുപോലെ ഷൈലക്കിന്റെ ക്രിസ്ത്യൻ സണിൻലോയായ ലോറൻസോയ്ക്ക് അന്റോണിയോയ്ക്ക് കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ ഷൈലക്കിന്റെ പകുതി സ്വത്ത് എഴുതി കൊടുക്കണം. ഷൈലോക്ക് പറഞ്ഞു, ഓക്കെ, ഐ എം സാറ്റിസ്ഫൈഡ്, ഐ എം കണ്ടെന്റ്, ഇനിയൊന്നും പറയാനില്ല. അപ്പോൾ ഒരു വിൽപത്രം കൊണ്ടുവരൂ, മുദ്രപത്രം കൊണ്ടുവരൂ എന്ന് പോർഷ്യ നെരിസായോട് പറഞ്ഞു. ഇതെല്ലാം എഴുതി വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, ഇതെല്ലാം ചെയ്യും. ഹാഫ് ഓഫ് ദ വെൽത്ത് വിൽ ബി ഗിവൺ ടു ലോറൻസോ എന്ന് എഴുതി വെക്കണം, ഇപ്പം തന്നെ സൈൻ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഷൈലോക്ക് പറഞ്ഞു, ഞാൻ സൈൻ ചെയ്തോളാം, പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഐ എം ഹാർട്ട് ബ്രോക്കൺ, ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് അയച്ചാൽ മതി, ഞാനത് സൈൻ ചെയ്തോളാം. ഡ്യൂക്ക് എന്തായാലും അതിന് അനുവദിച്ചു. അങ്ങനെ വളരെ ഹാപ്പി ആയിട്ട് ഷൈലക്ക് ഒഴികെ ബാക്കി എല്ലാവരും കോർട്ടിൽ നിന്ന് പിരിയാണ്. എക്സിറ്റ് ഷൈലക്ക് ആൻഡ് അതേഴ്സ്. ഇനി ഡ്യൂക്ക് പറയുന്നു, ഐ ആം എ ലിറ്റിൽ ബിസി, അതർവൈസ് ഐ വുഡ് ഹാവ് ഇൻവൈറ്റഡ് യു ടു മൈ ഹൗസ്. അന്റോണിയോ, ഈ ബൽത്താസർ, ഈ ലോയറാണ് ഇന്ന് നീ ഇവിടെ ജീവനോടെ നിൽക്കാൻ കാരണം. സോ ട്രീറ്റ് ഹിം വെൽ. ബസാനിയോ പോർഷ്യയോട് താങ്ക്സ് പറയാണ്. എത്ര താങ്ക്സ് പറഞ്ഞാലും മതിയാവില്ല അല്ലേ? മരിക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ച് അന്റോണിയോയിനെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയെന്ന് മാത്രമല്ല, 3000 ഡക്കറ്റ്സ് കൊടുക്കേണ്ടി വന്നില്ല. എല്ലാ തരത്തിലും ഹീസ് ലൈക്ക് എൻ ഏഞ്ചൽ. ബൽത്താസർ ഇപ്പോൾ ഒരു ഏഞ്ചലിനെ പോലെയാണ് അവരുടെ മുന്നിൽ അവതരിച്ചത്. ബസാനിയോ പോർഷ്യയോട് പറയുന്നു, സർ, താങ്ക്സ് ടു മൈ ഫ്രണ്ട്, to you and my friend, and I have been freed from paying some awful penalties today. Instead of giving the Jew the 3000 ducats he has owed, we give it to you in gratitude for your kind efforts. 3000 ducats ഞാൻ നിങ്ങളുടെ വക്കീൽ ഫീസായിട്ട് തരികയാണ്, ജൂവിന് കൊടുക്കാൻ കൊണ്ടുവന്നത്. അന്റോണിയോ പറഞ്ഞു, ഇത് തന്നാൽ പോലും അതൊന്നും കൊണ്ട് മതിയാവില്ല എന്ന്, ഇതൊന്നും എൻ്റെ ജീവന് പകരമാവില്ല എന്നറിയാം. ഞങ്ങളുടെ ലവ് ആൻഡ് സർവീസ് ജീവിതകാലം മുഴുവനും കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. പോർഷ്യ പറഞ്ഞു, ബീയിങ് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് വിത്ത് ദ ജോബ് വെൽ ഡൺ ഇസ് പേയ്മെന്റ് ഇനഫ്. ഇൻ സേവിങ് യു ഐ കൺസിഡർ മൈസെൽഫ് വെൽ പെയ്ഡ്. നിങ്ങളുടെ ജീവൻ രക്ഷിച്ചത് തന്നെ എൻ്റെ ജോലിയിലുള്ള ഒരു നല്ല സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ എനിക്ക് കിട്ടി. ഇനി അതിൽ കൂടുതൽ പൈസയൊന്നും എനിക്ക് വേണ്ട. ഞാൻ ഒരു മണി മൈൻഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളല്ല, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അധിക നേരം ഇവിടെ നിൽക്കുന്നില്ല. ഐ എം ബിസി, ഐ ഹാവ് ടു ഗോ. ബസാനിയോ പറഞ്ഞു, സർ, ഐ റിയലി ഫീൽ ദ നീഡ് ടു ഗിവ് യു സംതിങ്. എന്തെങ്കിലും ഒരു സംഗതി, എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം, ഒരു മെമെൻറ്റോ, ഞങ്ങളുടെ ഓർമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, ഞങ്ങളുടെ നന്ദിക്കായിട്ട്, ഒരു ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡായിട്ട്, ഒരു ഫീ ആയിട്ട് വേണ്ട, എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് സ്വീകരിക്കണം. എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫേവർ ഞങ്ങളുടെ അടുത്തുനിന്ന് സ്വീകരിക്കണം. എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം, ഞാനിങ്ങനെ ഇൻസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന്, നിർബന്ധിക്കുന്നതിന് ക്ഷമിക്കണം, പക്ഷേ എന്തെങ്കിലും ഞങ്ങളോട് ചോദിക്കണം. പോർഷ്യ പറഞ്ഞു, ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ ഇത്രയും എന്നെ നിർബന്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്താണ് ചോദിക്കുക? ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു, ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അന്റോണിയോ, നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കിടക്കുന്ന ഗ്ലൗസ് എനിക്ക് ഊരി തന്നേക്കും. നമുക്കറിയാം, ഗ്ലൗസ് എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ ഡ്രസ്സിൻ്റെ പാർട്ടാണ്. എലിസബത്തൻ ഡ്രസ്സ് ഞാൻ ഒരു വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചിരുന്നു. ഇറ്റ് ഈസ് ദ പാർട്ട് ഓഫ് ദെയർ ഡ്രസ്. ഗ്ലൗസ് ഇട്ട് നിൽക്കുന്ന ജൂലിയറ്റിനെ നമ്മൾ കണ്ടായിരുന്നു. സോ അതൊന്ന് ഊരി തന്നേക്കും. അത് വളരെ ഫ്ലിംസി ആയിട്ടുള്ള, ഒട്ടും വേർത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതിയല്ല അല്ലേ? എന്നിട്ട് ബസാനിയോയോടും പറഞ്ഞു,
ബസാനിയോയുടെ കയ്യിലേക്ക് നോക്കിയപ്പോഴാണ് ബസാനിയോയുടെ കയ്യിൽ റിങ് കിടക്കുന്നത് കണ്ടത്. അത് ആക്ച്വലി പോർഷ്യ ഒരിക്കലും കൊടുക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ് കയ്യിലിട്ട് കൊടുത്ത ഒരു റിങ് ഓഫ് പ്രോമിസ് ആണ്. പോർഷ്യ ഒരു തമാശ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്ലേ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ച് ബസാനിയോയോട് പറഞ്ഞു, ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഈ റിങ് തന്നേക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. ബസാനിയോ പറഞ്ഞു, ദിസ് റിങ് സർ, ഹോ നോ ഇറ്റ് ഇസ് നത്തിങ്, ഐ വുഡ് ബി അഷെയിം ടു ഗിവ് യു ദിസ്. ഇതൊരു സില്ലി റിങ്, ഇത് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അത് നാണക്കേടാവും. ഇത്രയും വലിയൊരു ഹെൽപ്പ് ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്തിട്ട് പകരം മെമെൻറ്റോ ആയിട്ട് ഒരു സില്ലി റിങ് തരികയോ. പോർഷ്യ പറഞ്ഞു, ഐ ഡോണ്ട് വോണ്ട് എനിത്തിങ് ബട്ട് ദാറ്റ്, എനിക്ക് വേറെ ഒന്നും വേണ്ട, എനിക്കിത് മാത്രം മതി, എനിക്കിത് വേണം, ഈ റിങ് എനിക്ക് വേണമെന്ന് പോർഷ്യ പറഞ്ഞു. ബസാനിയോ പറഞ്ഞു, ദർ ഇസ് മോർ ടു ദിസ് റിങ് ദാൻ ഇറ്റ്സ് ക്യാഷ് വാല്യൂ. അതുകൊണ്ടല്ല, ഇതിന് ക്യാഷ് വാല്യൂ അല്ല, ഇതിൻ്റെ ആ വിലയല്ല, ഇതിന് വളരെ മൂല്യമുണ്ട്, എനിക്കത് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു സംഗതിയാണ്. ഞാൻ ഈ വെനിസിലെ ഏറ്റവും എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള റിങ് ഏതാണെന്നൊരു പബ്ലിക് അനൗൺസ്മെൻറ്റ് നടത്തി കണ്ടുപിടിച്ച് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഗിഫ്റ്റായിട്ട് തരാം, പ്ലീസ് ഈ റിങ് ചോദിക്കരുത്. പോർഷ്യ പറഞ്ഞു, I see, you like to make me big offer, sir. First you taught me how to beg, and now I think you are teaching me how a beggar should be answered. അത് കൊള്ളാം, ഞാൻ ഒന്നും വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞതാണ്, അപ്പം എന്നെ കൊണ്ട് നിർബന്ധിച്ച് എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കൂ, ആസ്ക് മീ ടു ബിക്കം എ ബെഗർ, എന്നോട് ചോദിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നെ കൊണ്ട് ബെഗ് ചെയ്യിച്ചു. ബെഗ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്നെ കൊണ്ട് ബെഗ് ചെയ്യിച്ച് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പറയാണ്, അങ്ങനെയല്ല, അങ്ങനെ ചോദിക്കാൻ പാടില്ല. അത് കൊള്ളാലോ, ഇങ്ങനെയാണോ ബെഗേഴ്സിനോട് ആൻസർ ചെയ്യുന്നത്? Bassanio, good sir, this ring was given to me by my wife. When she put it on my finger, she made me swear never to sell it, give it away or lose it. ഇതെൻ്റെ വൈഫ് തന്ന റിംഗ് ആണ്. എനിക്കിത് തന്ന സമയത്ത് ഇത് ഒരിക്കലും ആർക്കും കൊടുക്കരുത്, വിൽക്കരുത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് തരാത്തത്, ദയവ് ഇതെന്നെ എക്സ്ക്യൂസ് ചെയ്യണം. പോർഷ്യ പറഞ്ഞു, വില പിടിച്ച സാധനങ്ങൾ തരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മെൻ ഇങ്ങനെ പല എക്സ്ക്യൂസസ് പറയും, അതിനെല്ലാം ഭാര്യമാരുടെ പേരിൽ എക്സ്ക്യൂസ് അവരുടെ തലയിൽ ചാരി വെക്കും. എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും വിവരമുള്ള ആളാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യത്തിനാണ് ഈ റിങ് കൊടുത്തത്, ഇന്ന ആൾക്കാണിത് കൊടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവൾക്കത് മനസ്സിലാകും. ഓക്കെ, നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ ഇനി വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാക്കണ്ട, ഞാൻ പോവാണ്, ഗുഡ് ബൈ എന്ന് പറഞ്ഞ് പോർഷ്യ ആൻഡ് നെരീസ എക്സിറ്റ്. ആൻ്റോണിയോയ്ക്ക് അത് തീരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. കാരണം ആൻ്റോണിയോയുടെ ജീവന് പകരം ഞാൻ എൻ്റെ ഭാര്യയെയും എന്നെയും എൻ്റെ ജീവനും തലയും കൈയും കാലും ഒക്കെ കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ ബസാനിയോയാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു റിങ് ചോദിച്ചപ്പോൾ കൊടുക്കാത്തത്. അപ്പോൾ ആൻ്റോണിയോ പറഞ്ഞു, ബസാനിയോ, ലെറ്റ് ഹിം ഹാവ് ദ റിങ്, കൺസിഡർ ഹൗ മച്ച് ഹി ഡിസേർവ്സ് ഇറ്റ് ആൻഡ് വെയ് ദാറ്റ് അലോങ് വിത്ത് മൈ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് എഗൻസ്റ്റ് യുവർ വൈഫ്സ് ഓർഡർ. എന്തുമാത്രം അയാൾ അത് അർഹിക്കുന്നുവെന്ന് ഓർക്കണം, എൻ്റെ ജീവൻ്റെ വിലയാണ് അതിനുള്ളത്, നിൻ്റെ ഭാര്യയുടെ ഓർഡറിനും മേലെയാണ് എനിക്ക് നിന്നോടുള്ള ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് എങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ജീവന് നീ വില കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് കൊടുക്കണം, ആ റിങ് കൊടുക്കണമെന്ന് ആൻ്റോണിയോ പറഞ്ഞു. ബസാനിയോ അങ്ങനെ ഗ്രാഷിയാനോയുടെ കയ്യിൽ ആ റിങ് കൊടുത്ത് വിടുകയാണ്. ഗ്രാഷിയാനോ എക്സിറ്റ്സ്. കം ഓൺ, you and I will go soon, early in the morning, we will both rush to Belmont. Come on, Antonio. ആൻ്റോണിയോയോട് ബസാനിയോ പറയുന്നു, നമുക്ക് പോകാം, നമുക്ക് ഉടനെ തന്നെ ബെൽമണ്ടിൽ പോകണം. ആരാണ് ബെൽമണ്ടിലുള്ളത്? ബെൽമണ്ടിൽ പോർഷ്യ ഉണ്ട്. പോർഷ്യയാണ് ഇതുവരെ ആൻ്റോണിയോ കണ്ടിട്ടില്ല. സോ വി ഹാവ് ടു ഗോ ടു ബെൽമണ്ട് ആൻഡ് സീ പോർഷ്യ ആൻഡ് we should tell her all the happy news to her. So this is Merchant of Venice. Thank you. So we shall summarize. The young Venetian Bassanio desperately requires money to present himself as a suitor to Portia, a wealthy heiress from Belmont. He asks his best friend Antonio, a merchant, for a loan. He agrees to act as a Bassanio guarantor, and they approach Shylock, a Jewish moneylender. Shylock gives Bassanio the required sum at no interest, but with the clause that should the money not be paid on time, with a certain time, he may rightfully claim a pound of Antonio's flesh. Antonio agrees to the terms of loan. Bassanio travels to Belmont and is successful in winning Portia's hand. Shylock's daughter, Jessica, elopes with Lorenzo, a Christian. During their engagement, Portia gives Bassanio a ring and makes him swear never to part with it. Bassanio and Gratiano rush back to Venice in an attempt to save Antonio's life. Portia and Nerissa decide themselves as men
disguise themselves as men and travel to the court of Venice. Shylock demands a pound of Antonio's flesh as per their contract. In spite of Bassanio offering thrice the principal amount, the Duke of Venice has asked a vice judge to decide the matter. The audience realize that the young lawyer is none other than Portia. So, thank you all. There are some mistakes in the slide, some mistakes, so don't strictly go with this summary. So thank you.